اب یہ مسئلے مسائل کس لیے پیدا ہوئے کہ جب ظاہر ہے کہ فکر دنیا بن گئی لیکن فیملی پریفرنس نہ رہی اور ایمان بچانا پریفرنس نہ رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلے خود آتے ہیں. میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں آپ سب کو کہ ڈیسیجن جب ہم خود غلط لیتے ہیں فار وٹس ایور ریزن، اللہ پہ توکل نہیں کرتے. اللہ کے وعدے تو سچے ہیں نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے بھی سچے ہیں کہ تم ایک عمل ایمان بچانے کے لیے کرو تو رزق اللہ دیتا ہے، یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان جو ہے نا دنیاوی اسباب پہ زیادہ ہے کہ نہیں میں نے دنیاوی اسباب 100% اختیار کرنے ہیں، اس کے پیچھے چاہے ایمان چلا جاتا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. لوگ ویسٹ میں چلے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس پہ میں نے پورا پوڈ کاسٹ بھی کیا کہ چلو پڑھائی کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. مغیرہ اسکالر ہیں ماشاءاللہ، ان کو میں نے ساتھ بٹھایا کہ شرعی پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے. انہوں نے بات کی اس پہ کہ یس جا سکتے ہیں لیکن ABCD یہ کنڈیشنز ہیں اور یہ خیال رکھیں. لیکن کچھ لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں جا کے، اور پھر جب وہ سیٹل ہوتے ہیں تو جو مسئلے مسائل انہیں دیکھنے کو آتے ہیں، اسپیشلی ان کے جب بچے ہوتے ہیں کل کو، ان کو جو مسئلے مسائل دیکھنے کو آتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ ان کو پرابلم جب نظر آتی ہیں وہ پینک ہوتے ہیں. اگین ڈیسیجن کس کا غلط تھا؟ ان دا فرسٹ پلیس وہاں سیٹل ہونے کا فار وٹس ایور ریزن ہمارا ہی تھا. اس کے بعد جب پرابلمز آئے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان دا فرسٹ پلیس ہم ڈیسیجنز اچھے لیں. لائف از آل اباؤٹ ڈیسیجنز، ٹرسٹ می. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی کلیئرلی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے. جو دنیا کی کوشش کرے گا اسے دنیا مل جائے گی، جو آخرت کی کوشش کرے گا اس کے لیے آخرت تو ہے ہی لیکن دنیا بھی ہے. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. جو وائز ڈیسیجنز لے گا لائف میں ریپرکشنز دیکھتے ہوئے، کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے، اسے پھر اچھا رزلٹ ملے گا. جو کیئرلیس لے گا پھر اس کو کیئرلیسنس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن اللہ از آلویز دیئر ٹو ہیلپ. اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، یہ خوشخبری ہے. تو آج بھی جو ٹاپک ہے نا اس میں نے 3 چیزیں سلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ. ایک کانفیڈنس، کہ لائف میں کانفیڈنس کیسے آئے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو 2 اسکولز آف تھاٹس بتاؤں گا. ایک ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس، ایک اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس، دونوں کو کمپیئر کریں. دوسرا ہے سیلف کا کانسیپٹ. سیلف کا سیلف یعنی نفس آپ کہہ لیں کہ اپنے سیلف کو کیسے گروم کرنا ہے. اور 2 طرح کے سیلف ہیں. ایک وہ سیلف بوسٹنگ سیلف ہے جس کو قرآن نے کئی جگہ کئی مقامات پہ ذکر کیا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری محنت میری ہے، یہ سارا کمال میرا ہے، اور جو بوسٹ کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو لے کے. ایک یہ والا سیلف ہے. جیسے سورہ کہف میں آپ نے سٹوری میں پڑھا ہوگا کہ 2 لوگ تھے، ان کے باغات تھے دونوں کے. جو ایک تھا اس کی سیلف کیا تھی کہ یہ سب میرا کمال ہے، یہ سب میری محنت ہے، اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. دوسرے والا جو ہے وہ ہمبل سیلف تھی. اس کی جو سیلف تھی وہ عاجز تھی، اس کی جو سیلف تھی وہ کنٹرول تھی، اور اس کی سیلف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف. تو ہم سیلف کو ڈسکس کریں گے. تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو سیلف کیئر ہے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں نا، فالو کرتے ہیں بہت زیادہ. ایک ہے کہ اسینشیل حد تک ٹھیک ہے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے گولز کچھ بنانے ہیں، اچیو کرنے ہیں، پیسہ کمانا ہے. ایک ہے کہ دنیا کو اپنا ٹوٹل مقصد بنا لیا اور دنیا کی ٹینشنوں کو ہی اصل ٹینشن سمجھ لینا. اس کے ریپرکشنز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ پرسنالٹی پہ پھر کیا اس کے اثرات آتے ہیں. تو ان شارٹ سپرفیشل کانفیڈنس ورسز اسپرچوئل کانفیڈنس، ان 2 چیزوں کو میں چاہوں گا سب سے پہلے ڈسکس کروں. اچھا کانفیڈنس ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں گا، جب میں ورڈ کانفیڈنس بولتا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ کوئی انپٹ دیں. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی. لیکن کیا ہے سیلف اسٹیم، کانفیڈنس، یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں آپس میں. کانفیڈنٹ بندہ کون ہوتا ہے؟ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ. بی اس سے کیا مراد ہوتی ہے ہم لوگ؟ کانفیڈنٹ کون ہے بندہ؟ ہاں یہ اچھی ڈیفینیشن ہے. جس کو اپنے پر بھروسہ ہو، اپنی کوالٹیز پہ، یا جو کوالٹیز آپ کے اندر ہیں ان کو پراپرلی ایکسپریس کر پانا. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتے ہیں نا کہ اسپیکنگ اسکل بڑے اچھے ہیں، واہ جی بڑے کانفیڈنٹ ہے، اسٹیج پہ آ کے بات کر سکتے ہیں، کانفیڈنٹ ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے، جو کہ ایک حد تک ٹھیک ہے. 2 چیزیں انشاءاللہ، ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس اور اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس. دیکھیں سب سے پہلے جو ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اس کا تعلق ریلیجن سے کوئی نہیں ہے. ان کے سسٹم کا ریلیجن سے تعلق سے اتنا ہے کہ بس ٹھیک ہے پرسنل لائف میں چرچ چلے جاؤ، ٹھیک ہے جیزس سے محبت کرو، جیزس تم سے محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کا تعلق کوئی پبلک سفیئر میں ریلیجن کا کوئی تعلق ایسا سچ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک وہ تو متنفر ہے مغربی معاشرہ کہ ان کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے، جو سائنسی کمیونٹی ہے، وہ تو گاڈ کے کانسیپٹ کو ٹیبو سمجھتے ہیں. ٹیبو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو ڈسکس کرنا معیوب ہے، ایک ایسی چیز جس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کا مذاق اڑے گا یا آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ کہاں کے جاہل لوگ ہیں. وہ ٹیبو ہوتا ہے. تو سائنٹیفک کمیونٹی میں گاڈ اور ریلیجن کا کانسیپٹ ٹیبو ہے وہاں پہ، یہ پکی بات ہے. اس لیے
उनका जो मुआशरा है, याद रखें, जो कैपिटलिज्म पर बेस्ड है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर बेस्ड है। कैपिटलिज्म की फिलॉसफी क्या है? प्रॉफिट और लॉस की फिलॉसफी, कि हर चीज प्रॉफिट और लॉस पर परखी जाती है, ठीक है। लेकिन दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? जिसकी वजह से कट थ्रोट कंपटीशन है, कि जो स्ट्रांग है वो सर्वाइव कर जाएगा, जो वीक है वो आउट हो जाएगा कंपटीशन से, गया वो। अगर उसमें वो क्वालिटीज ना आई तो वहां पे बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक बंदे को उभरने के लिए, यानी बर्न आउट होना पड़ता है, लिटरली बर्न आउट होना पड़ता है। और आप देख लें हमारे सामने जो सारी मिसालें, एलॉन मस्क और बिल गेट्स और ये जितने वहां के हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं, वो बर्न आउट हुए हुए। आपको क्या लगता है वो बैठे बैठे अमीर हो गए? दे हैव बर्न आउट देयर लाइव्स, सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, फैमिली, सब कुछ बर्न आउट किया हुआ उन्होंने। उसके बाद जाके आपको वो हाइपर सक्सेसफुल मॉडल नजर आ रहा है। हमें लगता है कि नहीं, वो हर चीज में सक्सेसफुल है, फैमिली मैन भी सक्सेसफुल है, वो बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं और उसके बाद पैसा भी कमा रहे हैं, तो आइडियल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि मजहब से उनका ताल्लुक कोई नहीं रहा, तोड़ दिया गया बल्कि ताल्लुक। पोप का बयान आया था लेटली रिसेंटली कि यूरोप एक बैरन लैंड हो चुका है। यूरोप में चर्च क्या, कुछ भी नहीं। चर्च में कितने लोग जाते हैं? चर्च उनका सिर्फ एक्टिव होता है जब शादी करानी होती है। शादी करानी होती है, वो दुल्हा दुल्हन खड़े हो जाते हैं, उनका जो पादरी है वो आ जाता है, जो उनका कॉन्सेप्ट है जिस तरह से शादी। इसके अलावा कहाँ जाते हैं गोरे? चर्च में। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि मुसलमान मस्जिद में कितना रुख कर रहे हैं, यंगस्टर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं तो जिस यूनिवर्सिटी में गया हूँ मस्जिद फुल होती थी। अभी मैं कॉमसेट गया, वहाँ पे असर का टाइम था, तो मैंने असर पढ़ी तो मस्जिद फुल थी, नौजवानों से, कोई बूढ़े लोग नहीं थे, नौजवान थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स असर की नमाज पढ़ने आए हुए। लम्स में मेरा जाना हुआ है कई बार, लम्स की मस्जिद ऑलमोस्ट फुल होती है, यंगस्टर्स नमाज पढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ साबित कर रहा है कि आज के इस दौर में जब लॉजिक की बात होती है, जब साइंस का मैदान खुला है, जब साइकोलॉजी, द ओनली रिलीजन दैट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम इज इस्लाम। बस बाकी आप देख लेना सारे मज़ाहिब जो हैं वो वाइप आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब लॉजिक की बात आएगी, रैशनल की बात आएगी, और जब जाहिर है कि फितरत की बात आएगी, तो सिर्फ इस्लाम, और ये हर बंदा एक्नॉलेज करेगा, ये सबूत है इस्लाम बढ़ना। सो कॉन्फिडेंस पे मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। देखें, जो वेस्ट का कॉन्फिडेंस का मॉडल है ना, वो सेल्फ रिलायंस पर मबनी है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रिलायंस, कि तुम खुद, तुम बलाओ, तुम जाइंट हो, तुम ये कर जाओगे, तुम वो कर जाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर जो है, आपने उनकी बातें सुनी है ना, कि तुम अगर चाहो तो ये कर जाओगे, तुम अगर चाहो तो वो कर जाओगे। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, और यस, इंसान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अल्लाह ने इसका इनकार नहीं किया। अल्लाह ताला ने इंसान की बहुत तारीफ़ की है कुरान में कि इंसान डेयरिंग है, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा टॉयल और स्ट्रगल में मैंने पैदा किया, उसमें क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका रिपरकशन मैं आपको बताता हूँ सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस का। देखें, इसका पहला रिपरकशन है कि यू आर फॉरगेटफुल ऑफ अल्लाह, कि आप फिर अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं ना, फिर दुआ नहीं आप करते, दुआ का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। फिर कॉन्फिडेंस में बंदा जब बढ़ता जाता है तो दुआ कहाँ गई? फिर तो बंदा कहता है मैं सब कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ी बला हूँ, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स को खा जाऊंगा, भाई मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी गुजारूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा, और इस पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसी बातें यंगस्टर्स की सुनने को मिलती। अल्लाह मिसिंग है इक्वेशन से, और अल्लाह मिसिंग इसलिए क्योंकि जाहिर है सूरह मैं आपको हशर की आयत सुनाता हूँ, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। मुझसे अभी विंड्स ऑफ चेंज में ही एक यंगस्टर ने सवाल पूछा, बड़ा अच्छा, खुदी पे उसने बहुत पढ़ा हुआ था, यंगस्टर ने खुदी का कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा था, इलामा इकबाल का खुदी का। तो उसने मुझे कहा, अली भाई खुदी पे आपका क्या व्यू है? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपका क्या व्यू है? तो उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया, जो कि ठीक बताया उसने, कि खुदी ये है कि आप अपना इनर पोटेंशियल जान लो, अपनी इनर क्वालिटीज़ जान लो, और उसके बाद जो है वो आप जब अपने आप को पहचान लोगे तो आप बरी हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये हो। तो मैंने सीखा असल में जो वेस्ट की तरफ से, वेस्टर्न फिलोसफर्स की तरफ से खुदी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो ये है कि अपने आप को पहचानो। कुरान जो है वो क्या कह रहा है कि क्या तूने देखा उस शख्स को, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, क्या तूने इस शख्स को देखा जो अल्लाह को भुला गया तो अल्लाह ने उसे उसका आप भुला दिया। और यही लोग फासिक हैं, यानी डिसोबीडियंट हैं, सिनर्स हैं, ये लोग ट्रैक से हटे हुए हैं। कुरान का कॉन्सेप्ट ये कि अल्लाह को पहचान तो अपने आप को पहचान जाएगा, ये कुरानिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। जितना अल्लाह को पहचानते जाओगे उतना तुम्हारी खुदी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की मार्फत, और वो अल्लाह के 99 नाम तो हैं ही, कुरान मजीद से जो साबित हुए, हदीस में भी आता है, जो इन 99 नामों को याद करेगा जन्नत में इंशाल्लाह जाएगा। तो अल्लाह के नामों को जितना आप पढ़ते जाएंगे, उनके मीनिंग्स को आप समझते जाएंगे, आप खुदी के कॉन्सेप्ट पे जाते जाएंगे, और आप में सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस की जगह तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस, कि अपने ऊपर रिलाई करना, एक है कि तवक्कल के ऊपर रिलाई करना, अल्लाह पे रिलाई करना।
یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے کانفیڈنس کا, کیونکہ پہلے والے میں اگر آپ گر گئے, آپ کو کوئی فیلئر آ گیا تو آپ کا کانفیڈنس یوں شیٹر ہوگا. دوسرے والے میں اگر کبھی آپ گر جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے, کیا کہہ کے کہ اس میں اللہ کی مرضی. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.